ब्रेक तो बाद स्वागत है। तो जिक्र करांगे किन्ने बंदी सिख ने, क्योंकि इस नूं लैके बयानबाजी जिहड़ी है वो चल रही है। सो बंदी सिखां दी रिहाई नूं लैके सियासत पक्की हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि सिर्फ 2 ही बंदी सिखां दी रिहाई बाकी है, बाकी सारे बंदी सिख जिहड़े ने रिहा कर दिते गए ने। पर दूसरे पासे अकाली दल ने केंद्रीय मंत्री ते पलटवार किया और कहा कि फैक्ट चैक किए जान, फैक्ट चैक करन केंद्र के मंत्री, उस तो बाद दस्सिया जाए, क्योंकि उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि 8 बंदी सिखा की रिहाई जिहड़ी है वो पेंडिंग है। तो अकाली दल का यह कहना, कांग्रेस ने भी बंदी सिखा की रिहाई की मांग की है और सजावां पूरियां कर चुके सिखां नूं तुरंत रिहा किया जाए, यह मांग की गई है। सो यह मसला हुण कह सकते हैं कि भखदा जा रहा है। एक पासे जिथे गजेंद्र शेखावत जो लगातार पार्टी की कामकाज नूं लैके कह सकते हैं कि इस वेले सरगर्म ने पंजाब दे विच, तां इस दौरान उन्होंने बयान दिता जदों उन्होंने पूछा गया कि बंदी सिखां की रिहाई नूं लैके की कुछ स्टेटस है या किस तरह दे नाल इस वेले तस्वीर है, तो उन्होंने कहना सी कि बाकी सब हो चुका है, सिर्फ 2 ही बंदी सिख ने जिन्हां दी रिहाई बाकी है, बाकी दी रिहाई हो चुकी है। तो उत्थे दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल हुण ये कह रहा कि फैक्ट चैक किए जान, केंद्र के मंत्री जिहड़े जिन्हां ने बयान दिता उन्होंने वेखना चाहिए, क्योंकि उन्हां दे मुताबिक 8 बंदी सिख ने जिन्हां दी रिहाई नहीं हुई और बाकायदा वो ना भी दस रहे ने कि वो किहड़े-किहड़े बंदी सिख ने। तो दूसरे पासे कांग्रेस दे वल्लों भी यह मांग की जा रही है कि रिहाई होनी चाहिए। जहां तक बंदी सिखों का विषय है, प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इंप्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली है। मंत्री जी कुदरत कल चंडीगढ़ मोहाली आए ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। किसान पंचायत की जाएगी और ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। तो उधर बीबीएमबी के मुद्दे ते भी सियासत हो रही है, बीबीएमबी ते भी सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का इस ते बयान सामने आया कि केंद्र के मंत्री ने कहा
ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ BBMB ਨਹੀਂ ਹੈ, BBMB ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBMB ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ BBMB ਬਣਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੋ ਰਹੇ? BBMB पंजाब का बोर्ड नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सारे स्टेक होल्डर स्टेट्स जो हैं वो सब पार्टनर हैं। मित्र, ऐसा हम नहीं कहिए कि वो पंजाब का बोर्ड है, वो हरियाणा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सब जगह के किसान, सब जगह के पीने वाले पानी नागरिक सबकी बराबर आवश्यकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह करके कि वो पंजाब का है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ठीक है। मैं समझदा कि बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅब्बास ਹਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ अब्बास ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो हिरासत दे विच लिया जाता, उस तो बाद उन्होंने छड़ दिता जाता, पर इत्थे गिरफ्तारी पाई गई है। भारतीय सरहद दे विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे सन। नौशहरा ताला सैक्टर है जिथों कि इन्हां नूं काबू किया गया। अब्बास हसन एक दा नाम और दूजे दा ਜ਼ਾਹਿਦ अब्बास दस्सिया जा रहा है, जिन्हां दे वजों इन्हां दी पछाण हुई। और BSF ते पुलिस दोवें पुछगिछ कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर खास तौर पर जेकर अजकल के हालातां की गल की जाए तो
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ BSF ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਿਧਾਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਭੇਜਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਭੇਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਚੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿਹਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੀ ਨੂੰ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਾਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਖੈਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 283 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਜਾਤੀ, ਵਿਆਹ, ਬੁਢਾਪਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਮਾਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਬੋਲੈਰੋ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸਨ ਸ਼ੂਟਰ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਥਿਆਰ। 9 mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ੋਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 864 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚਤੂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਧਰਨਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾਮ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਪਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗ। सोनाली ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਧੀਰ। सोनाली ਫਗਾਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। सोनाली ਦੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ। ਭਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖੋਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਹੰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਜਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਗਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਖੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ। 2 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਰ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। ਪੁਤਲੇ ਸਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਈ ਜਾਨ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮਿਆਰਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਬੋਲੇ ਧੀ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ। ਕੱਲ ਬਟਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਬਰਾਤ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾਂਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਅਜੇ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਂਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦੋ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोचने की बात है, मैं भी खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो वो नशेड़ी होता तो क्या मैं उसके साथ शादी का डिसीजन लेती इतने साल के बाद? वो भी चलो कुछ टाइम जानने को हुआ, इंसान ये सोचे, पता नहीं था मेरे को, लेकिन 8 साल में हर छोटी बुरी आदत, हर छोटी अच्छी आदत का पता चल जाता है इंसान को। तो मेरे को कभी मतलब आज तक मैं ये मान ही नहीं सकती कैसे भी कि वो इंसान नशा, मेरे को बिल्कुल पता होता। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज की अच्छे से जांच हो, अगर उसकी भी गलती होगी वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हमें दोष लगाना कि उसने किया। बस ये मैं चाहती हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज की अच्छे से जांच की जाए, कहाँ से क्या लेके आए, किसने दिया, क्या कह के, पहले भी गया है क्या वो इंसान या सिर्फ पहली बार। क्योंकि देखो जी, मेरे को कोई भी चीज लाके दी जाएगी कि ये चीज से तुम्हारी मौत हो जाएगी, शायद कोई भी इंसान नहीं लेगा, कोई पागल भी नहीं लेगा। तो वो तो एक समझ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਜਾ ਨਾਂਦਲ ਦਾ। फोन लाइन ਤੇ धीरेन्द्र ने साढ़े नाल ज्यादा जानकारी ली। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले बात की जाए तो बड़े ये इल्जाम है या कह लिए कि बड़ा शक है? नहीं, इल्जाम नहीं। पूजा का ये कहना है कि जिस तरह से शुरू दिन से ही पुलिस इस मामले को एक नशे का मामला मान के चल रही थी, इसका ये कहना है कि उसके पति कभी भी नशा नहीं करते थे। मैं उनको 8 साल से जानती थी और तकरीबन 8 महीने पहले उनकी शादी भी हुई है। अगर इस तरह से अगर वो कोई नशे का आदी होता तो उसे जरूर पता होता। और इससे पहले कभी भी अजय ने नशा नहीं किया था। उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी, क्योंकि जो उसके दूसरे साथी थे फिलहाल वो भी अपना इलाज ले रहे हैं, लेकिन इसका कहना है कि वो खुद उसको अस्पताल में लेके आए थे जब वो इतने कॉन्शियस थे और अजय इतना अनकॉन्शियस। ये कैसे हो सकता है कि तीनों ने ड्रग ली और अजय की मौत हो गई और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ? तो इसके पीछे इन्होंने साजिश के बारे में कहा और ये कहा कि पुलिस इसकी गहराई से जांच करे, सिर्फ इस केस को ऐसे बंद ना करे कि अजय ने नशा ले लिया था और ओवरडोज के चलते उसकी मौत हो गई। अजय एक नेशनल लेवल का पहलवान था, CISF में नौकरी भी करता था, उसकी इस तरह से मौत हुई है, इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। लेकिन रोहतक पुलिस इस मामले को दूसरे एंगल से जांच कर रही है, जिसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो 2 अन्य पहलवान हैं जो कि अभी अपना उनका भी इलाज चल रहा है, उनकी भी जांच की जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर ये नशा कहाँ से ले आए थे और अजय भी क्या नशा
करता था, अगर पुलिस ये साबित करने में कामयाब रहती है कि अजय नशा करता था तो वो केस वापस ले लेंगे, वो किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि उसके पति कभी भी नशा नहीं करते थे, उन्हें एक साजिश के तहत मारा गया। शक है कह सकते हैं। धीरेन्द्र बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।